It seems there is a conspiracy amongst non-BJP governments that to pass their own failure on Modi government. It is their own failure in managing the state affairs, particularly economy, and therefore today it is Karnataka, tomorrow or today only tomorrow it is Kerala, and this is nothing but sheer cheap politics. Their demonstration in Delhi has no basis at all. This demonstration by Kerala is just to divert the attention from the anger of the people because of the rising of all kinds of taxes in their latest budget. And this demonstration is passing on its own failure on Modi government, but that will not stick. I'll give you the reason. Let us put things in context. Modi government accepted 15 Finance Commission recommendations to increase the state devolution of funds to the states from 32% to 42%. In UPA days, for over 2 decades, the devolution was just 32%. But Modi government accepted it and implemented 42% devolution. And not only that, Modi government over and above 42% has given 7.5% to local self-government. And therefore, what has happened, I will tell you. Even in devolution, GST devolution, all states said that because of this new shift to GST, we will be at loss. So, because of the demands of the states, first time in the history of any tax reform, Modi government agreed for higher GST compensation, a rise, assured guaranteed rise of 14% each year for 5 years. And I am happy to say that all these 5 years from 17 to 22, we have given 40% rise per annum to all the state governments. Total central assistance, including tax devolution, Finance Commission grants, centrally sponsored schemes, and other schemes during 5 years. Let us compare. 2000 to 2014 UPA regime, only 70,000 crores to Kerala. And on this backdrop, Modi government has given Kerala 2,29,000 crore rupees, threefold. 300% more than what UPA gave. And still they are crying. Still they are blaming Modi government. This is hypocrisy at its worst. And this, nobody will take it. In Kerala, central government, Modi government is incurring huge expenditure for highways, Vande Bharat, railway reforms, tracks and everything. And as far as schemes are concerned, let me give just brief one line of what are the schemes for the people. 5.8 crore doses of COVID vaccine was administered free of cost. 1.5 crore people have got last 40 months 5 kg each free free rice. And it will be given for 60 more months. This is huge. Everybody will get half ton of rice during these 100 months.
34 lakh farmers have got rupees 30,000 each in Kisan Samman Paddhati Yojana. 47 lakh Keralites have received Mudra loans, 50,000 to 10 lakh rupees. And they are not only got jobs, but they have created jobs. 53 lakh new Jan Dhan accounts opened and direct benefits are transferred, even MNRGA wages. And therefore there is no leakage. 4 lakh women have got LPG under Ujjwal Yojana. 14 lakh Sukanya Samruddhi accounts. 54 lakh Suraksha Bima Yojana. People, huh? Then 5 lakh people have participated in Atal Pension Yojana. 12 lakh Jeevan Jyoti Bima Yojana. 1,000 Janaushadhi Aushad Kendra. Cheap medicines. मोदी की सस्ती दवा की दुकान, लोगों का ये शब्द है. All these schemes are 100% financed by Modi government. Not a single farthing from Kerala government. Is it not a welfare of the Kerala? Money given by this Modi government? Kerala government is creating roadblocks, and I will tell you, I am charging now. Kerala government has deliberately is not uploading land record of lakhs of farmers so that they don't get benefit of Kisan Samman Yojana. They are not uploading. They are asking that it has to be on Akshay agency. Through Akshay agency only that will be done, and they are not doing. All states have uploaded, but this Kerala has not uploaded. Therefore, some farmers are not getting benefit. 14, and I will now give just 3-4 references of what experts have said about Kerala finances. 14th Finance Commission noted that Kerala, Punjab and West Bengal are the only 3 states with revenue deficit. And this 14th Commission was not during Modi's government, it was UPA government which they supported. It has said this. 15th Finance Commission designated Kerala to be a highly debt-stressed state. It also observed that Kerala has failed to limit its fiscal deficit. Even Kerala government's own 2016 report admitted that state was facing acute fiscal crisis. Day-to-day expenditure was also made by borrowing. So there are no resources for capital expenditure. This is Kerala's own report, and they are blaming Modi government. Indian Institute of Management, Kozhikode, have also pointed out debt GDP ratio very high and many other economic ill. Even Economic and Political Weekly, left front government likes Economic and Political Weekly. But it has also noted that Kerala has shown poor and unproductive utilization of its debt receipts. Whatever loan they get, they don't use it for capital expenditure. And central government is giving 50 years interest-free loan. 50 years interest-free loan is nothing but grant. Because only every year you have to return 2% of the principal amount. There is no interest. So this is nothing but grant from Modi government. They don't count in their claims this. RBI also pointed out that percentage of outstanding liabilities to GSDP has increased to 39%, worst in the country.
because of the policies of LDF and UDF, there is no industrialization. So, hard-working and qualified youths are going abroad or going in other states, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, and Telangana, and other states, even Punjab, and in Canada, and despite Gulf also, in addition to Gulf countries, they are also going to Canada and America and Australia. So all this is because there are no jobs. There is no job creation. LDF government, before coming to Delhi, must answer this. What you have done to improve the economy, why you have failed in industrialization, why you are not able to provide the jobs, why youth of Kerala has to go out of the state or out of the country. Just because Kerala's LDF government has not managed its economy well. On this real background, they are coming tomorrow. It is shame. It is absolutely has no base, and they are just trying to play before the elections, passing on the blame of their own failure to Modi government. That's all from my side. अब मेरा आग्रह होगा केंद्रीय मंत्री विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन जी से आपको संबोधित करें. കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഇടതുപക്ഷ MLA-മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നാളെ ഡൽഹിയിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന സമരം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രാജ്യ തലസ്ഥാനം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണ്. പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് കോടികൾ ചെലവിട്ടുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഹസനം ഡൽഹിയിൽ അരങ്ങേറുന്നത് സ്വന്തം വീഴ്ചകൾ മറച്ചുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. MLA-മാരും MP-മാരും അവരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഡൽഹിയിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 1 കോടി രൂപയെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവാകും. ഈ 1 കോടി രൂപ CPM-ൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നികുതിദായകൻ്റെ പണത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വയറ്റത്തടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഒരു കള്ളം പലതവണ ആവർത്തിച്ചാൽ അത് സത്യമായിട്ട് ധരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഗീബൽസിയൻ തന്ത്രം, ആ ഗീബൽസിയൻ തന്ത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 57,000 കോടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ള കള്ളക്കണക്ക്, ആ കള്ളക്കണക്ക് ബജറ്റ് രേഖയിലടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ധനകാര്യമന്ത്രിയും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിയമസഭയുടെയും ബജറ്റിൻ്റെയും പാവനത്വത്തെ ആണ് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബജറ്റ് കള്ളപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇവിടെ ശ്രീ ജാവ്ദേക്കർജി ഈ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. എനിക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയോടും ധനകാര്യമന്ത്രിയോടും ചോദിക്കാനുള്ളത് 10 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആ 10 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ അവരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, 15ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കേരളത്തെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കടബാധ്യതയേറിയ സംസ്ഥാനമായിട്ട് നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കടമെടുപ്പ് പരിധി തുടർച്ചയായി ലംഘിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? റിസർവ് ബാങ്ക് ഏറ്റവും കടബാധ്യതയേറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? 1. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, രാജ്യത്തെ പൊതു ശരാശരി കടത്തിൻ്റെ ശരാശരി SDP-യുടെ 29.8% ആകുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കടം 39%. കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടേതാണ്? 3.
കേരള സർക്കാർ 2016 പുറത്തിറക്കിയ ധവളപത്രം, ആ ധവളപത്രം പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടമെടുപ്പ് മുഴുവൻ തന്നെ അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, പകരം ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്കാണ്. ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, കടമെടുക്കുന്ന തുകയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കുന്നത്? 4, 2016 ധവളപത്രം ചെലവ് നിയന്ത്രണത്തിലും തനത് വരുമാനം കൂട്ടുന്നതിലും കേരളം പരാജയപ്പെട്ടതായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ 7 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 12, 13, 14 ധനകാര്യ കമ്മീഷനുകൾ, ആ ധനകാര്യ കമ്മീഷനുകളും ഇതേ സാമ്പത്തിക മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് എന്ത് പരിഹാരമാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്? 5-ാമത്തെ കാര്യം, കേരളത്തിൻ്റെ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി 2019 പറഞ്ഞത് ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ ഈ ഇനങ്ങളിലെ ചെലവ് ഏറ്റവും പാരമ്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് പെൻഷനും പലിശയും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു. തനത് വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പെൻഷനും പലിശയും ശമ്പളവും കൊടുക്കാനുള്ള എന്ത് നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു? 6, ഓഫ് ബജറ്റ് വായ്പയായിട്ടുള്ള കിഫ്ബിയുടെ ബജറ്റിന് പുറത്തെ വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ്, ആ തിരിച്ചടവ് ആരാണ് നടത്തുന്നത്? കിഫ്ബിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ കമ്പനിക്കോ പലിശ തിരിച്ചടക്കാനുള്ള എന്ത് തനത് വരുമാനമാണുള്ളത്? 7, 2016 GST നിയമം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു 5 വർഷക്കാലത്തേക്കാണ് നഷ്ടപരിഹാരം, GST നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള നഷ്ടം, ആ നഷ്ടത്തിൻ്റെ തുക അതിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിഹാരം നൽകുക എന്നുള്ളത്. 2022 ജൂണിൽ ആ നഷ്ടപരിഹാരം അവസാനിക്കും എന്ന് 16 തന്നെ പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ തനത് വരുമാനം കൂട്ടാനുള്ള എന്ത് നടപടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്? 17 മുതൽ 22 വരെയുള്ള 5 വർഷത്തെ കാലയളവിലെ GST വരുമാനത്തിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻ AG സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ നൽകാൻ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ കാലതാമസം വരുത്തി? 8-ാമത്തെ ചോദ്യം, റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാൻഡ് ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നതാണ്. 15-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം 52,345 കോടി രൂപ റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാൻഡായിട്ട് ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിഹിതമാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിക്കുമോ? ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശ്ശികയുടെ 602 കോടി രൂപ ഒക്ടോബറിൽ നൽകിയതിന് ശേഷവും എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷേമ പെൻഷൻ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്നു എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്വേഷിക്കുമോ? UGC ശമ്പള പരിഷ്കരണം, 10-ാമത്തെ ചോദ്യം, UGC ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലെ 750 കോടി കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത്, അത് 2022 മുൻപേ ആ പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കി ആ ശമ്പളം കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള റീഇംബേഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അറിയില്ലായിരുന്നുവോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ശമ്പളം നൽകി റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രേഖകൾ, ആ രേഖകൾ 2022 മാർച്ച് 31 മുൻപ് നൽകിയില്ല? ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ഈ 57,000 കോടി രൂപയുടെ ചോദ്യം, കുടിശ്ശികയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് ധനകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ വസ്തുതകൾ, ആ വസ്തുതകൾ ലോക്സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന്
ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയോ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ എം പിമാർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധനകാര്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിന് അവകാശ ലംഘനത്തിന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തില്ല? 57,000 രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടോ, കുടിശ്ശികയുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ധനകാര്യമന്ത്രി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു. കൊടുക്കാനുള്ളതിൻ്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ, കൊടുത്തതിൻ്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ. അതിനർത്ഥം 57,000 എന്നല്ല, ഒരൊറ്റ പൈസ കൊടുക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം, കോൺഗ്രസ് ഒന്നുകിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി ലോക്സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിനെതിരായിട്ട് അവകാശ ലംഘനത്തിന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ധനകാര്യമന്ത്രി കേരള നിയമസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിന് അവകാശ ലംഘനത്തിന് കൊടുക്കണം. ഇവർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്ത്യ അലയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന കള്ളപ്രചരണം, ആ കള്ളപ്രചരണം തുറന്നു കാണിക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭാ വേദിയെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ തുറന്നു കാണിക്കാൻ അവകാശ ലംഘന പ്രമേയം പോലും കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും മറുപടി പറയണം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറുപടി കേൾക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ, ഈ രേഖകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പരിശോധിക്കാം. കൂടുതൽ രേഖകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ രേഖകൾ തരാം. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. निवेदन होगा केंद्रीय मंत्री माननीय राजीव चंद्रशेखर जी से। आपको हाँ आप दोनों कर सकते हैं या हिंदी में कर सकते हैं. എൻ്റെ കോളീഗ്സ് പ്രകാശ്ജിയും മുരളിജിയും ഈ വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തിനെ പറ്റി they have laid out their thinking and their feelings and their views. And the phrase that Murliji has used, Rashtriya Nadagam, which is national drama, is the correct Political phrase. drama. Political drama. National political drama. Yes. By And three parties who used to be in coalition during the last decade of the Congress UPA, the DMK, the left and the Congress, who presided over some of the biggest scams in the country during those 10 years, today have come to Delhi. First the Congress, and tomorrow, of course, our Congress's best friend, newly discovered friend, CPM's Pinarayi Vijayan and his team. My appeal to the media is, please see what the Honorable Finance Minister responded in Parliament in Lok Sabha day before yesterday to this same lie that was introduced in the Parliament by the leader of the opposition, Adhir Ranjan ji, that the government of India is discriminating. Adine petti Finance Minister Murliji പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പഷ്ടമായിട്ട് she has given a view. Direct tax in the distribution, it is as per the Finance Commission. Indirect tax in the distribution is according to GST law. ഇതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഡിസ്ക്രിഷനും ഇല്ല, ഡിസ്ക്രിഷൻ്റെ പവറും ഇല്ല, ഡിസ്ക്രിഷൻ ചെയ്യുന്നുമില്ല. ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ ആഡോക്കിസമോ അത് കേരളയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തത് ഫാക്റ്റ്, ഇവരെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഈ രാഷ്ട്രീയ നാടകം എന്തിനു ചെയ്യുന്നു? Why are they doing this political drama? And this you should please be aware. The Kerala state today is the most indebted state, as both my colleagues, my friends have said. Our own admission, Kerala government's own admission in the Supreme Court, Pinarayi Vijayan Mukhyamantri ആയി കഴിഞ്ഞ 2016 to 2023, Kerala has incurred a loss of more than 1,10,000 crores. Idana loss. The Kerala government and the people of Kerala have had a government under Pinarayi Vijayan that has lost 1,10,000 crores. ഈ ഡ്രാമ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് is to distract the people from their own mismanagement of the economy.
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് PhD പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ കാൾ മാർക്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ 10 കൊല്ലത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റും ഈ തരം ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റും ഇല്ല. അതിൻ്റെ കാരണം കേരളയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല, ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. ആൻഡ് ഐ വിൽ ടെൽ യു ടുഡേ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ റെമിറ്റൻസ് കേരളയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കേരള വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ദാൻ ശ്രീലങ്ക ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ്. ഇതാണ് റിയാലിറ്റി. ഇതിനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് നെറേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഈ വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകം. മുരളീജി പറഞ്ഞ മാതിരി 57,000 crores കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ. അവിടെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള നിർമ്മലാജി അവിടെ പോയി ഒരു അരമണിക്കൂർ അത് ഇരുന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ 57,000 crores നമ്പർ അങ്ങ് 5,000 crores ആയി. അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ആഡ് എനിത്തിങ് മോർ എക്സെപ്റ്റിംഗ് ടു സേ ഇതൊരു നാടകമാണ്. അവരുടെ ഇക്കണോമിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അവരുടെ ഇക്കണോമിക് മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റ് കേരളത്തിന് ഒരു ബാങ്ക്രപ്സിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് കാണുമ്പോഴാണ് ഇവർക്കൊരു പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി കാണുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ. പ്രകാശ് ജി പറഞ്ഞ മാതിരി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ ലാസ്റ്റ് 10 years സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഡിവോൾവ് ചെയ്തത് റെക്കോർഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസസാണ്. അത് കേരളയാണോ കർണാടകയാണോ തമിഴ്നാടാണോ, അതാണ് ഫാക്ട്. ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻജി പാർലമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഫാക്ട്. കേരള ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ലോസ് മേക്കിംഗ്, മോസ്റ്റ് ഇൻഡെപ്റ്റഡ്, നിയർലി ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ഇക്കോണമി ഇൻ ദ കൺട്രി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫാക്ട്. ഇവർ ജന്തർ മന്തറിൽ ഈ നാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫാക്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരോട് ചോദിക്കുക, അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എടുക്കുക. താങ്ക് യു. My suggestion is that today this press conference is about Kerala. I certainly don't want to distract the focus from that. We can always sit and have a separate chat on this. But this is an important issue because there is a lie being said to the country, lie being said to the people of Kerala, and that lie, with your cooperation, can be exposed. Thank you. Thank you.